Statement budget for 2026-27, first day of voting of demands for grants for 2026-27. పది డిమాండ్లు తీసుకుంటున్నాము సార్. 10 డిమాండ్లు పెట్టుకు టైం పెట్టలేదు సార్. పెట్టేటప్పుడు సార్ ఒక వారం రోజులు పెట్టాలి. డిమాండ్ రోజు 2 పెట్టాలి. అన్ని ఒకటే పెట్టుకుని టైం ఇస్తున్నారు. కలిపి తీసుకుంటామని చెప్పి అన్ని కలిపి తీసుకుంటామని చెప్పి 10 డిమాండ్లు తీసుకుంటున్నాము. 10 అన్ని కలిపి తీసుకున్నాము. నేను ఒకటేసారి అవి చదువుతాను. మరి మాట్లాడే గౌరవ సభ్యులు కూడా 10 డిమాండ్లు సహకరిస్తాం సార్. మీరు కూడా సహకరించాలి సార్. ఈ కోఆపరేట్ సార్. I request the Minister for Prohibition and Excise on behalf of the Chief Minister move the demand number 7 commercial taxes administration. Minister garu. Honorable Speaker, sir, on behalf of the Honorable Chief Minister, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 376 crores 70 lakhs 82,000 under demand number 7 commercial taxes administration. I request the Minister for Prohibition and Excise to move the demand number 6 excise administration, demand number 37 tourism, art and culture. Minister garu. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 472 crores 50 lakhs 7,000 under demand number 6 excise administration. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 1,417 crores 73 lakhs 40,000 under demand number 37 tourism, art and culture. I request the Minister for Agriculture to move the demand number 27 agriculture, demand number 30 cooperation. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 17,324 crores 49 lakhs 15,000 under demand number 27 agriculture. I request the Minister for SC and ST welfare to move the demand number 21 social welfare, demand number 22 tribal welfare. అధ్యక్ష, సాంఖ్య సంక్షేమ ద్వారా. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 158 crores 81 lakhs 66,000 under demand number 30 cooperation. Minister garu. అధ్యక్ష, 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 31,618 కోట్ల 51,03,000 రూపాయల కేటాయింపుల కోసం బడ్జెట్ డిమాండ్ 21 సమర్పించటకు మీ అనుమతి కోసం కోరుతున్నా అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, 26-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను డిమాండ్ నెంబర్ 22 గిరిజన సంక్షేమ శాఖ కింద 16,035 కోట్ల 40,50,000 రూపాయలకు మించిన మొత్తాన్ని మంజూరు చేయవలసిందిగా సభను ప్రార్థిస్తున్నా అధ్యక్ష. I request the Minister for Animal Husbandry to move the demand number 28 Animal Husbandry and Fisheries, demand number 15 Sports and Youth Services. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 15,003 crores 57 lakhs 47,000 under demand number 28 Animal Husbandry and Fisheries. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 709 crores 45 lakhs 89,000 under demand number 15 Sports and Youth Services. I request the Minister for Minorities Welfare to move the demand number 24 Minority Welfare. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 3,768 crores 52 lakhs 83,000 under demand number 24 minority welfare.
Demands are moved. Cut motion number 1 to 56 are deemed to have been moved. All the demands for grants moved by the Honorable Ministers of the departments concerned will be taken up for discussion together. Now the discussion on demands for grants. Sri Anirudh Reddy. అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష నాకు అవకాశం ఇచ్చాను అధ్యక్ష గత వారం నుండి అధ్యక్ష సోషల్ మీడియా కానీ అంతటా ట్రోల్ చేస్తుండే అధ్యక్ష సారా ఓపెన్ చేయాలన్నా సారా షాప్లు ఓపెన్ చేయాలని చెప్పి అధ్యక్ష 95 బిఫోర్ అధ్యక్ష 1995 బిఫోర్ మండల కేంద్రంలో సారా అనేది అమ్మేది అధ్యక్ష అయితే 1978-79 అధ్యక్ష ఈ సారా అనేది 91 crores టర్న్ ఓవర్ చేసేది అధ్యక్ష తెలంగాణలో ఫారెన్ లిక్కరు 8 crores టర్న్ ఓవర్ చేసేది అధ్యక్ష అదే 95 వరకు వచ్చినప్పుడు అధ్యక్ష 1995 వరకు వచ్చినప్పుడు అధ్యక్ష సారా బ్యాన్ చేస్తారు ఎందుకంటే కల్తీరి దాని తర్వాత దానివల్ల ఎన్నో ఇండ్ల మహిళలకు హింసించేది తాగి అని చెప్పేసి కల్తీరి సారా అని చెప్పేసి దాన్ని బ్యాన్ చేసిన అధ్యక్ష దానికి నేను కూడా వ్యతిరేకం అధ్యక్ష నేను ఇక్కడ మాట్లాడేది ఇప్ప పువ్వు గురించి కానీ సారా గురించి కాదని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అయితే అధ్యక్ష ఎప్పుడైతే ఈ సారా బ్యాన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు 93-94 సారా టర్న్ ఓవర్ అరాక్ మన తెలంగాణలో 370 crores ఉండేది అధ్యక్ష అయితే ప్రొహిబిషన్ వచ్చిన తర్వాత 97-98 అరాక్ స్టాప్ చేసి ఇండియన్ ఫారెన్ లిక్కర్ స్పిరిట్స్ అధ్యక్ష 729 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ చేసినది అంటే సారా బంద్ చేస్తే తావుడు బంద్ చేయలేదు కానీ అది మళ్ళీ ఇండియన్ లిక్కర్ తావుడు స్టార్ట్ చేసి 729 crores టర్న్ ఓవర్ చేసిన అధ్యక్ష నేను సారాకి వ్యతిరేకం అధ్యక్ష ఈ కల్తీరి సారాకి వ్యతిరేకం అధ్యక్ష ఈరోజు నేను మాట్లాడేది మన రాష్ట్రంలో మన అడవులో పెరిగే ఇప్ప చెట్టు గురించి మాట్లాడుతున్నాను అధ్యక్ష ఈ ఇప్ప చెట్టు నుంచి వచ్చే పువ్వుతోని ఏదైతే స్పిరిట్ తయారు చేస్తారో దాని ఇప్ప సూరా అనొచ్చు ఇప్ప టకీలా అనొచ్చు ఇప్ప లిక్కర్ అనొచ్చు అధ్యక్ష నేను సారాని మాత్రము అందరు కించపరిచి దేశీ లిక్కర్ అని చెప్పి ఈ సారా పేరు కించపరిచినట్టు మాట్లాడుతున్న అధ్యక్ష సారా తెలుగులో మాట్లాడుతానేమో చీప్ లిక్కర్ అదే ఇంగ్లీష్లో విస్కీ మాట్లాడితే మాత్రము అది మంచి లిక్కర్ అని చెప్పి అందరు మాట్లాడుతున్న అధ్యక్ష అది మంచిది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తుంది అధ్యక్ష ప్రపంచంలో చూస్తే మెక్సికోలో వాళ్ళకు ఒక ప్రోడక్ట్ ఉన్నది జపాన్లో వాళ్ళకు ఒక ప్రోడక్ట్ ఉన్నది ఫ్రాన్స్లో వాళ్ళకు ఒక ప్రోడక్ట్ ఉన్నది స్కాట్లాండ్లో ఉన్నది చైనాలో ఉన్నది వాళ్ళ ఓన్ ప్రోడక్ట్స్ ఉత్పత్తి చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఎన్నో కోట్ల టర్న్ ఓవర్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష ఈరోజు నేను దాన్ని ఎట్లా మన దగ్గర నుంచి మనం దాన్ని టేక్ ఓవర్ చేసి మనం ఎట్లా రెవెన్యూ తీసుకొచ్చి మన ఆదివాసులకి మన ఎస్టీ సోదరులకి ఎకనామికల్గా వాళ్ళని ఎట్లా గ్రో చేయాలి వాళ్ళని ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రాంగ్ ఎట్లా చేయాలనేది మాట్లాడబోతున్నాను అధ్యక్ష అయితే అధ్యక్ష ఈ ఇప్ప చెట్టు దీనికి చరిత్ర ఒక 5,000 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది అధ్యక్ష మీరు చూస్తే వేరే దేశంలో అంత చరిత్ర ఉన్న పువ్వుది కానీ స్పిరిట్ది కానీ లేదు అధ్యక్ష అయితే అధ్యక్ష ఈ ఇప్ప పువ్వు అనేది ఆదివాసులకి ఈ చెట్టుని కూడా పూజ చేస్తారు అధ్యక్ష ఈ చెట్టు అధ్యక్ష ఈ పువ్వుది కూడా అంటే యుఎస్లో ఒక పబ్మెడ్ అండ్ ఎన్ఐహెచ్ అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ వాళ్ళు దీనిపైన స్టడీ చేసి అధ్యక్ష ఈ ఇప్ప పువ్వుతో వచ్చే అధ్యక్ష దీని బెనిఫిట్స్ కూడా వారు రాయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇది యాంటీ ఆక్సిడెంట్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ హెపోటోప్రొటెక్టివ్ యాంటీ డయాబెటిక్ అధ్యక్ష ఇప్ప పువ్వుతో వచ్చిన ప్రోడక్టు యాంటీ డయాబెటిక్ యాంటీ క్యాన్సర్ యాంటీ అల్సర్ కూడా అధ్యక్ష అయితే ఇంత చరిత్ర ఉన్న ఈ ఇప్ప పువ్వు గురించి అధ్యక్ష 1892 ద కలోనియల్ క్రైమ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ ఆదివాసులు ఈ పువ్వుతోని స్పిరిట్ తయారు చేస్తే వాళ్ళ దేశం నుంచి వచ్చే విస్కీ కానీ అమ్మలేమని చెప్పేసి మౌరా యాక్ట్ అని తీసుకొచ్చి 1892లో ఈ ఇప్ప పువ్వుని బ్యాన్ చేసింది బ్రిటిష్ వాళ్ళని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నారు అధ్యక్ష అయితే అధ్యక్ష ఈ ఇప్ప పువ్వుతోని కాంపిటీషన్ మనం చూస్తే టెకీలా అనేది మెక్సికోలో ఈరోజు $26 billion ఇండస్ట్రీ అధ్యక్ష అంటే 2,34,000 crores టర్న్ ఓవర్ చేస్తున్న టెకీలా అనేది అధ్యక్ష ఒక అగేవ్ ప్లాంట్ నుంచి తయారు చేస్తుంది అధ్యక్ష దీనికంత హిస్టరీ ఏం లేదు ఫస్ట్ ఒక 3 బ్యారెల్తో తయారు చేసి అమెరికాకు పంపించారు అధ్యక్ష ఈరోజు అంత టర్న్ ఓవర్ చేస్తున్నారు దాని తర్వాత చైనాలో చూస్తే
మౌతాయ్ అనే డ్రింక్ అధ్యక్ష. ఇది ఉట్టి జొన్నలు గోధుమలతో తయారు చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. ఇది 2,26,000 కోట్లు టర్న్ ఓవర్ వీళ్ళు కూడా తయారు చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. అయితే అధ్యక్ష ఈ డ్రింక్స్ కూడా వీళ్ళు 1915లో స్టార్ట్ చేసి ఈ రోజుకి ఇంత టర్న్ ఓవర్కి తీసుకొచ్చినారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అధ్యక్ష జపాన్లో సాకే అనే డ్రింక్. ఈ సాకే అనే డ్రింక్ కూడా వీరు రైస్ గ్రెయిన్స్తో తయారు చేస్తున్నారు. ఇది ఈరోజు వాళ్ళు 2,600 crores ఈ సాకే డ్రింక్ వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. స్కాచ్ విచ్కి ఇది 56,000 crores టర్న్ ఓవర్ చేసుకుని ఇది స్కాట్లాండ్లో తయారు చేస్తున్నారు. అయితే మన దగ్గర ఉన్న చరిత్ర ఉన్న ఇప్పపు మాత్రం బ్యాన్ చేసి మనం ఇప్పపు లిక్కర్ అనేది మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయకుండా తయారు చేసుకోకుండా దీన్ని ఆపేస్తారని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అయితే అధ్యక్ష ఈ ఇప్ప పువ్వుది కూడా దీనికి బెనిఫిట్స్ అనేది ఏంటంటే అధ్యక్ష ఇప్పుడు సాఫ్రన్ ఉన్నది. సాఫ్రన్ పువ్వుతోని కూడా మనము ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్గా యూజ్ చేస్తున్నాం. దాని తర్వాత మెక్సికోలో ఈ వెనిలా అనేది కూడా చెట్ల నుంచి కూడా ఈ వెనిలా తయారు చేసి వెనిలా ఐస్ క్రీము వెనిలా కేక్స్ కూడా తయారు చేస్తాం. అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే అధ్యక్ష ఈ ఇప్ప పువ్వుతోని ఎసెన్స్ తీస్తే మనం దీంతో కేక్స్ చేయవచ్చు, ఇప్పతోని ఐస్ క్రీమ్ చేయవచ్చు, దాని తర్వాత ఇప్పతోని వైన్ చేయవచ్చు, బియర్ చేయవచ్చు, ఇప్ప లడ్డు కూడా చేయవచ్చు. అదే దీని ఇప్ప పువ్వుని మహువా అని కూడా అంటారు. మొన్న మన్ కీ బాత్లో మోడీ గారు కూడా మాట్లాడినారు అధ్యక్ష. ఇప్ప లడ్డు మహువా లడ్డు అనేది ప్రమోట్ చేయాలి, దాంతో ఎనర్జీ వస్తుంది. ఇలాంటి పిల్లలు ఏం చేస్తారు అధ్యక్ష ఆ ప్రైమో ఆ డ్రింక్ ఎనర్జీ డ్రింక్స్ తాగుతున్నారు. ఈ ఇప్ప లడ్డుతో తింటే అధ్యక్ష ఎనర్జీ బూస్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ అని కూడా తెలియజేస్తుంది. ఇదే కాకుండా అధ్యక్ష ట్రైబల్ ఇన్కమ్ అయితే ఇప్పా వైన్ ఇప్పా బియర్ అధ్యక్ష. దాని తర్వాత అధ్యక్ష ఈవెన్ ఇప్పుడు కాశ్మీర్ కావా అని టీ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. మొన్న ఒక విలేకరు నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. ఆయన కూడా చెప్పడం జరిగింది నాకు. వాళ్ళకి ఇంట్లో పాపము కిడ్నీస్ ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళు డయాబెటిక్ ఉంటే వాళ్ళు షుగర్ బంద్ చేసి టీలా ఈ ఇప్పపు వేసుకొని మసాలా పెట్టుకొని ఆ టీ తాగితే కూడా షుగర్ కూడా వాళ్ళ డయాబెటిక్ కూడా వాళ్ళకి ఇంక్రీజ్ అవుతలేదు, కంట్రోల్లో ఉంటుంది అని చెప్పి కూడా వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు అధ్యక్ష. అయితే అధ్యక్ష ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్ప టానిక్ వాటర్ అంటే ఈ ఇప్ప పువ్వుతోని మనం ఎన్ని చేయగలుగుతాము మన ఆదివాసులకి మన ఎస్టీ సోదరులకి వాళ్ళకి ఇప్ప పువ్వుతోని మనము ఇంగ్రీడియంట్స్ చేసి ఫైనాన్షియల్గా వాళ్ళని స్ట్రాంగ్ చేయడం అనేది ఈరోజు నా కాన్సెప్ట్ అధ్యక్ష. ఇప్ప కోలా, కోకో కోలా, పెప్సీ అందరూ అంటున్నారు దాంట్లో కెమికల్స్ ఉంటాయని చెప్పేది. ఇప్ప కోలా కూడా మనం తయారు చేసి కూడా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తాం. ఇప్ప చాక్లెట్ చేయొచ్చు, అది చేయొచ్చు అధ్యక్ష. తెలంగాణలో చూస్తే సురాపాన అధ్యక్ష ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో చూస్తే 5 నుంచి 10 లక్షల మహువా చెట్లు ఉన్నాయి, అంటే ఇప్ప చెట్లు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఆదిలాబాద్లో, కోమరం భీంలో, నిర్మల్లో, ములుగు, జయశంకర్, భూపాల్పల్లి, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం అధ్యక్ష. ఒక చెట్టుకి దాదాపు 200 కిలోల దానికా ఇప్ప పువ్వు వస్తుంది అధ్యక్ష. అయితే అధ్యక్ష ఈరోజు మనం మాట్లాడేది మనము ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ మాట్లాడుతున్నాం, ప్యాడీ వేయాలంటున్నాం. డాక్టర్ దగ్గర పోతే డైటీషియన్ దగ్గర పోతే నువ్వు రాత్రికి అన్నం బంద్ చేస్తే సన్నగా అవుతారు అంటారు, లేకుంటే నీకు షుగర్ తగ్గుతుంది అంటారు. కానీ ఇప్ప పువ్వుతో అధ్యక్ష ఇది యాంటీ డయాబెటిక్. ఒక ఎకరాకి అధ్యక్ష ఇప్ప పువ్వు చెట్లు పెడితే ఎకరాకి 50 నుంచి 60 చెట్లు పెట్టవచ్చు. దాదాపు ఎకరాకి వీళ్ళకి దాదాపు 3 లక్షల రూపాయలు సంవత్సరానికి సంపాదించవచ్చు. ఒక చెట్టు పెట్టి పువ్వు వచ్చేదానికి 8 సంవత్సరాలు పడుతుంది అధ్యక్ష. కానీ 100 సంవత్సరాల వరకు ఈ చెట్టు బతుకుతుంది అధ్యక్ష అని కూడా మీకు తెలియజేస్తుంది. ఇదే కాకుండా అధ్యక్ష మన దేశంలో అధ్యక్ష 5 రాష్ట్రాలలో ఇప్ప పువ్వుతోని చేసే స్పిరిట్ ఇప్ప సూరా లేకుంటే ఇప్ప టకీలా అధ్యక్ష గోవాలో తయారు చేస్తున్నారు. ఇది గోవా గవర్నమెంట్ ఎక్సైజ్ పాలసీ అధ్యక్ష. ఇదే కాకుండా అధ్యక్ష ఒరిస్సాలో కూడా మహువా లిక్కర్ రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ లైసెన్స్డ్ కంట్రీ లిక్కర్ షాప్స్ వాళ్ళు సేల్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. ప్యూర్ ఇప్ప పువ్వుతో చేసిన లిక్కరు, అది ప్యూరు, అది కల్తీది కాదు, అది ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదని చెప్పి కూడా పెద్దలు అంటున్నారు అధ్యక్ష. మొన్న పోతే అధ్యక్ష నా కాన్స్టిట్యున్సీలా మా తాండాలకు పోతే వాళ్ళు చెప్తున్నారు మేము వెనకటికి దాగి 100 ఏళ్ళు బతికినాము, ఇప్పుడు వచ్చే ఈ ఫారెన్ లిక్కర్ ఇవన్నీ చీప్ లిక్కర్స్ దాగి 60 ఏళ్ళు కూడా బతుకుతలేరని చెప్పి ఆ పెద్దలే అన్నారు అధ్యక్ష. అదే నేను చెప్పినాను. ఇదే కాకుండా అధ్యక్ష ఛత్తీస్గఢ్ పాలసీ అధ్యక్ష. ఇది ఛత్తీస్గఢ్లో కూడా ఇది ఇప్పతో లిక్కర్ తయారు చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. అరౌండ్ 1.60 lakh పీపుల్ డిపెండ్ ఆన్ మహువా ఈ పూలు కలెక్షన్లా అండ్ ఆదాయం కూడా వాళ్ళకి వస్తుంది అధ్యక్ష. మధ్యప్రదేశ్ అధ్యక్ష. మధ్యప్రదేశ్లో
మాండ్ అనే బాటిల్తోని డ్రింక్ తయారు చేసి 800 రూపాయలకి ఒక బాటిల్ అమ్ముతున్నారు అధ్యక్ష. గవర్నమెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, మెషినరీ ఇస్తుంది, ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది. అరౌండ్ 3.77 lakh ఫ్యామిలీస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ మహువా ఫ్లవర్స్ అధ్యక్ష. అంటే ఆదివాసులకి ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇన్కమ్ కూడా వస్తుందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నారు కదా. ఈ వైన్ షాప్స్, లైసెన్స్డ్ వైన్ షాప్స్, ఈ మహువా లిక్కర్ కూడా వాళ్ళు సేల్ చేస్తున్నారని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నారు. దాని తర్వాత అధ్యక్ష, నేను స్టడీ చేస్తుంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లండన్లో ఒక కంపెనీ ఆల్కహాల్ ALKOHL, ఈ కంపెనీ ఇప్ప పువ్వు మన ఇండియా నుంచి, మన భారతదేశం నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇప్ప పువ్వు సారానా ఇప్ప పువ్వు సూరా టెకీలా అనేది వాళ్ళు తయారు చేస్తుంది అధ్యక్ష. ఇది వాళ్ళ బాటిలింగ్ అధ్యక్ష. అదే కాకుండా అధ్యక్ష, ఫ్రాన్స్లో కూడా మన పువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు కూడా అక్కడ మహువా ఫ్లవర్స్తోని డిస్టిలేషన్ చేసుకొని అక్కడ కూడా బాటిలింగ్ చేస్తుంది అధ్యక్ష. ఇదే వాళ్ళ బాటిల్ అధ్యక్ష. వాళ్ళు దాదాపు 5,000 రూపాయలకి 750 ml సేల్ చేస్తుంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఈరోజు నా డిమాండ్ కానీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అధ్యక్ష, మన ఎస్టీ సోదరులు ఉన్నారు, ఒకప్పుడు 5,000 సంవత్సరాల నుండి ఈ ఇప్ప పువ్వుతోని ఈ ఇప్ప సూర అనేది తయారు చేసేది అధ్యక్ష. బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని బ్యాన్ చేసి వాళ్ళ లిక్కర్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సేల్ చేసేదానికి వాళ్ళు బ్యాన్ చేస్తారు. కానీ అధ్యక్ష, నిజంగా ఈరోజు ఆదివాసులకు కానీ, ఈరోజు మా ఎస్టీ సోదరులు కానీ ఎకనామికల్ వాళ్ళకి స్ట్రాంగ్ చేయాలి. ఈ లిక్కర్ తయారు చేసి మనం బయటి దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే అధ్యక్ష, వీ క్యాన్ డెఫినెట్లీ బీట్ టెకీలా, వీ క్యాన్ బీట్ జపాన్ సాకే, డిఫరెంట్ లిక్కర్స్ వాళ్ళు ఏదైతే తయారు చేస్తుంది అధ్యక్ష, అది బీట్ చేయాలంటే మన ప్రోడక్ట్ మనం తయారు చేసి మనం ఒక సపరేట్ కార్పొరేషన్ పెట్టి దాంట్లో మా ఎస్టీ సోదరులు కానీ ఆదివాసులని వాళ్ళ గ్రూప్ల మెంబర్స్గా చేసి ఇది తయారు చేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అధ్యక్ష నెక్స్ట్ 10 years దా ఈ ఫారెన్ లిక్కర్ కానీ ఇవన్నీ టకీలా కానీ బీట్ చేసి మనం కూడా 2 నుంచి 3 లక్షల కోట్ల రెవెన్యూకి తీసుకుపోవచ్చు. వాళ్ళని ఫైనాన్షియల్ కూడా స్ట్రాంగ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తాను. శ్రీ గంటా సత్యనారాయణరావు గారు. అధ్యక్ష, మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. వ్యవసాయం అంటే దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ రైతుల గురించి ఆలోచించేది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాలు మాత్రమే. అన్నదాతలకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటూ ఆత్మాభిమానంతో బతికేలా మా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. రైతుతో భుజం కలిపి వారిని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. రైతును రాజు చేయాలన్నదే ప్రభుత్వ ధ్యేయం. రైతు కన్నీరు పెడితే రాష్ట్రానికి అరిష్టమని బలంగా నమ్మే ప్రభుత్వం మాది. అందుకే బడ్జెట్లో వ్యవసాయానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చాం అధ్యక్ష. గత ప్రభుత్వం రైతులకు ఈరోజు దొడ్డు వడ్లు వేయొద్దు, సన్న వడ్లు వేయాలి అని రైతుల మీద హుకుం జారీ చేసి ఈరోజు దొడ్డు వడ్లను బంద్ చేసి సన్న వడ్లు రైతు వేసుకుంటే దొడ్డు వడ్ల ధరే సన్న వడ్లకు పెట్టించేటువంటి పరిస్థితి గత ప్రభుత్వంలో ఉంది అధ్యక్ష. అయితే ఈరోజు సన్న వడ్లు కొనటానికి కూడా సంచికి 4 కిలోలు, కింటన్ 10 కిలోలు, 18 పంటలు దోపిడీ జరిగింది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే రైసు మిల్లర్ల దోపిడీ, అదే రకంగా అన్ని రకాలుగా దోపిడీ చేయడమే జరిగిందని మనము ప్రత్యక్షంగా చూశాం అధ్యక్ష. అయితే ఈరోజు వ్యవసాయం పనిముట్ల పని ఆగిపోయి రైతుల అకాల వర్షాల వల్ల నష్టపోయినటువంటి రైతాంగానికి మా మోరంచపల్లిలో భూపాలపల్లి నియోజకవర్గంలో 63 సెంటీమీటర్ల వర్షం పడి 44,000 ఎకరాల్లో ఇసుక మీటర్లు పెట్టి 124 చెరువులు దిగిన, అదేవిధంగా 1,100 పశువులు చనిపోయినా ఈరోజు కనీసం మరి అప్పటి ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి కనీసం ఆ గ్రామాన్ని మోరంచపల్లి, గుమ్మడిపల్లి, కుందనపల్లి, వెంకటేశ్వర్లపల్లి గ్రామాలు మునిగి ఈరోజు 124 చెరువులకు 5 నెలల సమయం ఉన్న ఒక
ఇసుక బత్త కూడా నింపి వేయని పరిస్థితి దుస్థితి గత ప్రభుత్వంలో ఉండే అధ్యక్ష. మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 124 చెరువులకు శాశ్వత మరమ్మతులు చేసి పోయిన వానకాలం వేసంగి మళ్ళీ వానకాలం పండించినటువంటి ఘనత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వందని మీకు తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈరోజు చెరువులను శాశ్వత మరమ్మతులు చేయడమే కాకుండా ఇండ్లు మునిగినటువంటి ఇండ్లకు కూడా పశువులకు కూడా గేదెకు 50,000 రూపాయలు ఇచ్చి గేదెలు కొనియడం, అదేవిధంగా కొట్టుకపోయినటువంటి మనుషులు మరి వాళ్లకు ఎక్స్గ్రేషియా 5 లక్షలు ఇవ్వకపోతే కూడా మన ప్రభుత్వం 5 లక్షలు కూడా ఇప్పియడం జరిగిందనే విషయాన్ని మరి తమరి ద్వారా ప్రజానికానికి తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అందుకే తెలంగాణ రైతాంగం అంతా కాంగ్రెస్ పక్షాన నిలబడి ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొచ్చుకున్నారు అధ్యక్ష. రైతుల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మన మంత్రి మండలి నడుస్తుంది. రైతులను రుణ విముక్తి చేయడమే లక్ష్యంగా ఏకకాలంలో 2 లక్షల రుణమాఫీ అదేవిధంగా సృష్టించాం. 25,35,964 రైతు కుటుంబాలను రుణ విముక్తులు చేశాం. తొలి ఏడాదిలోనే మరి 20,616 కోట్ల రూపాయలను ఏకకాలంలో రైతు ఖాతాల్లో వేసి రుణమాఫీ పూర్తి చేయడం జరిగిందని మీకు తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా తెలంగాణ 1.5 ఎకరాల మాగానిగా మారుతుంది అని కాళేశ్వరం పెట్టాం. 1 కోటి ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చామని గత ప్రభుత్వం కబుర్లు చెప్పింది. మరి మా జిల్లా భూపాలపల్లి జయశంకర్ జిల్లా కాళేశ్వరం ఈ యొక్క మరి మా మేడిగడ్డ సుందిల్లా అన్నారం ఈ ప్రాజెక్టులు కట్టి 1 ఎకరానికి 1 ఇల్లు కూడా నీళ్లు ఇవ్వలేని దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఉంది. అలాంటి కాళేశ్వరం ఈరోజు మరి కూలిన తర్వాత 1,35,000 కోట్లతో ఏదైతే ఎస్టిమేట్లు వేసుకొని 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు చేసినా ప్రజల సొమ్ము దుర్వినియోగమైందే తప్ప ప్రజలకు ఒరిగింది ఏమి లేదని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. వ్యవసాయానికి 24 గంటల కరెంటు నాణ్యమైన ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నాం. వ్యవసాయానికి విద్యుత్ పేటెంట్ హక్కు కాంగ్రెస్ పార్టీదే. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో ఉచిత విద్యుత్తును తీసుకొచ్చాం, దాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం. ఉచిత విద్యుత్తో పాటు ఇంట్లో వాడుకునే కరెంటు కూడా 200 యూనిట్ల కరెంటును గృహ వసతి కొరకు కూడా విద్యుత్ సంస్థకు డబ్బులు కట్టి ఈ రాష్ట్ర ప్రజానికానికి కూడా మరి ఇవ్వడం జరుగుతుందని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. ప్రతి ఏడాది 10,440 కోట్లు సబ్సిడీగా మా ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది. ఇంకా ఎంత ఇవ్వడానికైనా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. పెరుగుతున్న ధరలు, కూలీల కొరత వంటి కారణాల వల్ల వ్యవసాయంలో పెట్టుబడి భారీగా పెరిగిపోతుంది. అందుకే రైతు భరోసా పేరుతో మరి ఎకరాన 6,000 రూపాయలు, సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు చెల్లిస్తున్నాం. గత ఏడాది 9 రోజుల్లో మరి 9,000 కోట్ల రూపాయలు చెల్లించడం జరిగిందని, అదేవిధంగా ఈ యొక్క రైతు భరోసా రైతాంగానికి 69,86,545 మందికి మరి లాభం చేకూర్చిందని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా గత ప్రభుత్వం రైతు బంధును పలహారములా పంచి గుట్టలు, బండలు, రియల్ ఎస్టేటర్లకు ఈరోజు పెట్టుబడిగా ఇచ్చారు. దాన్ని తీసేసి నిజమైనటువంటి కాస్ట్ చేసేటువంటి రైతాంగానికి ఈరోజు రైతు భరోసా ఆర్థికంగా మనకు ఆరోగ్యకరంగా లేకున్నా ఈరోజు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా రైతు భరోసా వేయడం జరుగుతుందని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గత 10 ఏళ్లలో అనేక సార్లు అకాల వర్షాలు పడినా ఈరోజు పంటలు నష్టపోయినా నష్టపరిహారం ఇవ్వలేదు. మొన్న మహబూబాద్లో మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 40 సెంటీమీటర్ల వర్షం పడితే ఖమ్మం, మహబూబాద్ పోయి అదేవిధంగా ఎకరాన పంట నష్టపోయిన రైతాంగానికి ఎకరాన 10,000 అందించడమే కాకుండా చనిపోయినటువంటి రైతులకు కూడా 5 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియా అందించి మరి ముఖ్యమంత్రి స్వయాన పోయి అదేవిధంగా మంత్రులు పోయి మరి రైతులను అండగా నిలవడం జరిగిందని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా రైతు పండించిన పంటకు మద్దతు ధర కొనుగోలు చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంటుంది. ఈసారి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 8,448 మరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా ఈ యొక్క 71.86 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం సేకరణ టార్గెట్ గా పెట్టుకొని కొనుగోలు చేపట్టింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈరోజు కొనుగోలు చేసి వీరికి ధాన్యం డబ్బులు 17,159.89 కోట్లు
చెల్లింపులు కూడా చేపట్టడం జరిగిందనే విషయాన్ని మీ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ధాన్యం కొనుగోలు చేసి మేము చేతులు దులుపుకోవడం లేదు అధ్యక్ష. సన్న వడ్లు పండించిన రైతుకు ఈరోజు సన్న బియ్యం 13,000 కోట్ల రూపాయల భారం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద పడ్డ ధనవంతుడు తినే బువ్వను అందరం తినే బువ్వను పేదవాని కడుపు నింపాలని సన్న బియ్యాన్ని అందిస్తూ సన్న బియ్యం రావాలంటే సన్న వడ్లు పండించిన రైతుకు క్వింటాలకు 500 రూపాయల చొప్పున ఈరోజు మరి 500 రూపాయల చొప్పున బోనస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందనే విషయాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా కూడా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, వ్యవసాయంలో కాలానుగుణంగా వస్తున్న మార్పులపైన రైతులకు ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కల్పిస్తూ 1600 రైతు వేదికల్లో వీడియో కాన్ఫరెన్సులు యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసి రైతులకు నిరంతరంగా మరి విత్తనాల ఆధునిక యంత్రాలు విత్తనాలు సకల సమాచారం రైతులకు ఎప్పటికప్పుడు తెలుస్తూ వ్యవసాయంని మరి చేయడం కోసం అదే టీజీపీఎస్సీ ద్వారా 144 మంది వ్యవసాయ అధికారుల నియామకాలు చేపట్టడం, ఉద్యానవన శాఖలో 18 మంది హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్లను నియమించడం ఇది మరి తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఇది రైతు ప్రభుత్వం. మా ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా రైతు బిడ్డ, మా వ్యవసాయ మంత్రి స్వయంగా రైతు బిడ్డ. ఈ రాష్ట్రంలోనే ఇప్పుడున్న కేబినెట్ లోనే సీనియర్ మంత్రిగా ఒక రైతు బిడ్డగా సెలవు వస్తే హైదరాబాద్ నీడి కట్టబట్టి మరి పొలాలు చూసి పంటలు పండించేటువంటి వ్యక్తి మరి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారని మీకు ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈరోజు ధాన్యం కొనుగోలులో 18 పంటల్లో కూడా క్వింటాలకు 10 కిలోల దోపిడీ జరిగినా కూడా మరి అప్పటి ప్రభుత్వం రైస్ మిల్లర్ల మీద కానీ అదేవిధంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం చాలా బాధాకరమని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈరోజు రైతాంగం పట్ల చిత్తశుద్ధితో ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరి రుణమాఫీ చేయడమే కాకుండా రైతుల పట్ల ఈరోజు కేజ్వీల్ కల్టివేటర్లు కానీ రైతులకు కావాల్సినటువంటి ట్రిప్ కానీ అదేవిధంగా మరి ఈరోజు పనిముట్లను కూడా అందచేయడం జరుగుతుందని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. మిషన్ కాకతీయలో అవినీతి, చేపపిల్లలో అవినీతి, గొర్రె పంపిణీలో అవినీతి, పత్తి రైతులకు సీసీఐ సెంటర్లో కొరత, కేంద్రం నుంచే వచ్చిన నిధులను కూడా మళ్లించడం జరిగిందనే విషయాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. రైతులకు ఈరోజు మరి వివాదాస్పద ధరణి చట్టాన్ని రద్దు చేసి భూభారతి చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి 3,76,000 కొత్త పాస్ పుస్తకాలు ఇచ్చి వాళ్లకు బ్యాంకులు రుణం అందే విధంగా ఈరోజు అమ్ముకోవటానికి కొనుక్కోవటానికి రిజిస్ట్రేషన్లు అయ్యే విధంగా వెసులుబాటు కూడా కల్పించడం జరిగిందనే విషయాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఈరోజు అదే విధంగా రాష్ట్రంలో దేశంలోనే మరి 23-24 మరి సంవత్సరంలో మరి ఎక్కువ వడ్లు పండించి మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా సహకార సంఘాన్ని కూడా ఈరోజు బలోపేతం చేసి సహకార సంఘాల ద్వారా వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టడం కాకుండా ఈరోజు సహకార సంఘాల ద్వారా వ్యాపారాలను ఈరోజు కొనుగోలు చేసేటువంటి విధానాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడం జరుగుతుందని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఫిలిప్పైన్స్ కు 22.750 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని తెలంగాణ నుంచి ఎగుమతి చేయడం కూడా జరిగిందనే విషయాన్ని కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. యూరియా కొరత ఈయన చెప్పి గగ్గోలు పెడుతూ అదే విధంగా ఈరోజు మరి యూరియా కొరత ఇబ్బందులు కూడా తొలగించడానికి ఒక యాప్ కూడా బుకింగ్ యాప్ను కూడా చేసి 24 గంటల్లో బుకింగ్ చేసుకున్న తర్వాత యూరియా అందించిన విషయాన్ని కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. మహిళా సహకార సంఘాలు గాని, పాల ఉత్పత్తి సహకార సంఘాలు గాని, నీటి యజమాని సహకార సంఘాలు, గౌడ సహకార సంఘాలు అదే విధంగా ఈరోజు సహకార సంఘాల ద్వారా కూడా మరి అనేకమైనటువంటి రుణ సౌకర్యాలు కల్పించి డాక్రా మహిళా సంఘాలకు కూడా రైతులు ఈరోజు మరి వాళ్ళందరికీ కూడా ఏదైతే మహిళా సంఘాలకు ఈరోజు ఆర్టీసీకి రుణమాఫీ మహిళా సంఘాలకు కూడా ఈరోజు ఫ్రీగా బస్ సౌకర్యాన్ని కల్పించి రైతులు ఈరోజు వరంగల్ గాని చుట్టుపక్కల పట్టణానికి పోయి వాళ్ళు ఎరువులు కొనుక్కోరావడానికి గాని విత్తనాలు తెచ్చుకోవడానికి గాని అదేవిధంగా వ్యవసాయానికి చేసుకునడానికి వీలుగా మరి మహిళలకు కూడా ఈరోజు మరి యొక్క ప్రోత్సాహాన్ని అందించడం కూడా జరుగుతుందని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం.
ఈరోజు మహిళా సంఘాలకు, ఈరోజు అదేవిధంగా బ్యాంకులు కూడా ఈరోజు ఎంత రుణమైనా ఇస్తామని ముందుకు రావడం కూడా జరుగుతున్నటువంటి విషయాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా వడ్డీ లేని రుణాలు ఇవ్వడమే కాకుండా మహిళలకు మీ సేవా సెంటర్లు కానీ, అదేవిధంగా మహిళా క్యాంటీన్లు కానీ, అదేవిధంగా కలెక్టర్ ఆఫీసులో క్యాంటీన్లు కానీ, మా నియోజకవర్గంలో కూడా మరి గట్ల కాన్పర్తి విలేజ్ లో 1 మెగావాట్ సోలార్ ఉత్పత్తి కూడా మహిళా సంఘాలకు ఇచ్చాం. అది వర్క్ కూడా పూర్తయిపోయింది. అతి త్వరలో మంత్రి గారిని తీసుకుపోయి కూడా మహిళా సంఘాల ద్వారా కూడా ప్రారంభించడం జరుగుతున్న విషయాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. పెట్రోల్ బంకులు గాంధీనగర్ లో, మా నియోజకవర్గంలో తారాపూర్ లో మరి విధంగా 2 ఎకరాలు కూడా పెట్రోల్ బంకులు కూడా అతి త్వరలో మహిళలు ఏమి తక్కువ కాదని ఈరోజు ఇందిరాగాంధీ, మరి ఎందుకు ఇందిరాగాంధీ పేరు పెట్టామంటే ఈ దేశానికి ఉక్కు మహిళగా 20 సూత్రాల పథకం తెచ్చి ఈ దేశానికి ఉగ్రవాదుల చేతుల్లో బుల్లెట్లకు బలై మరి అదే విధంగా అనేక కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి వ్యక్తి. వారి యొక్క పేరుతో ఈరోజు అనేక కార్యక్రమాలు కూడా చేయడం జరుగుతున్న విషయాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా మరి తెలియజేస్తూ ఎస్సీ రిజర్వేషన్లో సమానత్వం కోసం 59 షెడ్యూల్ కులాలను 3 గ్రూపులుగా ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ థర్డ్ వర్గీకరిస్తూ మా ప్రభుత్వం చరిత్రాత్మక నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం జరిగిందనే విషయాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. కులగణన కూడా వెనుకబడిన తరగతుల స్థితిగతులను తెలుసుకోవటానికి ప్రభుత్వం చరిత్రాత్మక సామాజిక ఆర్థిక విద్యా ఉపాధి మరియు కుల సర్వేను కూడా చేపట్టడం జరిగిందనే విషయాన్ని కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. గురుకులాల విద్యా సంస్థలు ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వందలాది గురుకులాల పాఠశాలకు మరియు కళాశాలలకు ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ విధానం కానీ, ప్రైమరీ స్కూల్ హై స్కూల్లో చదివే విద్యార్థులకు కూడా, ఇంటర్మీడియట్ చదివే విద్యార్థులకు కూడా మధ్యాహ్న భోజనం పథకం పెట్టడము కూడా మరి మన ప్రభుత్వం చేయబోతుందన్న విషయాన్ని కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ యొక్క వసతిని కల్పించడం జరుగుతున్న విషయాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ అటవీ హక్కుల చట్టం కింద ఇప్పటి వరకు 2,30,735 వ్యక్తిగత పట్టాలు కూడా పంపిణీ చేయబడ్డాయి. వారిని కూడా ROFR కింద పట్టాలు పొందిన రైతులకు బోర్లు వేయకుండా కూడా ఫారెస్ట్ అధికారులు కొంత ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. తమ ద్వారా ఫారెస్ట్ మంత్రి గారిని కోరుతున్నాం, ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ గీతా కార్మికుల కొరకు కూడా ప్రమాద నివారణ కొరకు ఈరోజు 50,000 కాటమేయ రక్షక కవచం కిట్లను కూడా పంపిణీ చేయబడ్డాయి అధ్యక్ష. ఒక్కొక్క కిట్ విలువ రూపాయలు విలువ కూడా ఉంటుందనే విషయాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. సుమారు 1,00,000 మందికి పైగా రజక మరియు నాయి బ్రాహ్మణ వృత్తిదారులకు 250 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్తును కూడా అందించడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని వారు అదేవిధంగా ల్యాండ్రీ యూనిట్లకు కానీ అదేవిధంగా వాళ్ళ చిరు వ్యాపారులకు కూడా ఈరోజు 250 యూనిట్ల ఉచిత కరెంటును కూడా ఈ ప్రభుత్వం మరి చిరు వ్యాపారులకు మరి ఫ్రీగా కరెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందన్న విషయాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. విద్య మరియు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు కల్పించేలా మరియు స్థానిక సంస్థల్లో సరి అయిన ప్రాతినిధ్యం ఉండేలా కొత్త చట్టాలను కూడా రూపొందించి కేంద్రానికి మరి పంపివ్వడం జరిగిందనే విషయాన్ని కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. ప్రపంచంలో ఎక్కడ సాధ్యం కాని విధంగా పేద ధనిక అని తేడా లేకుండా రాష్ట్రంలోని 1,15,00,000 కుటుంబాలకు ప్రతి కుటుంబానికి కుటుంబ పెద్ద చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయల జీవిత బీమా అందించే ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకాన్ని కూడా ప్రవేశపెడుతున్నాం అధ్యక్ష. యంగ్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కూడా నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఈరోజు పేద విద్యార్థుల కొరకు కూడా ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఈరోజు యంగ్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ కూడా ప్రారంభించడం జరగడమే కాకుండా ఈరోజు వారికి ఈరోజు మరి స్కాలర్షిప్లు మరి అదే విధంగా పెంచి కొత్త రేషన్ కార్డులు కూడా 15,12,000 కొత్త రేషన్ కార్డులు కూడా పెంచి పాత కార్డుల్లో ఈరోజు కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను ఆరోగ్యశ్రీ కింద హాస్పిటల్ పోతే మీ ఎంఆర్ఓ దగ్గర కలెక్టర్ దగ్గర పోయి పేరు చేర్చుకురాపు అంటే గత ప్రభుత్వంలో కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు చేర్చలేనటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఉంటే ఈరోజు పాత కార్డులో 19
ఇది 88,000 మందికి ఈరోజు కొత్త సభ్యులను కూడా చేర్పించడం జరిగిందనే విషయాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష ఈరోజు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల ద్వారా మరి ఈరోజు వాళ్ళు మిగిలిన విడిచిపెట్టినటువంటి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయాలనేటువంటి ఒక లక్ష్యంతో మరి ఈ ప్రభుత్వం కూడా చేపట్టడం జరుగుతుందన్న విషయాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ వ్యవసాయము దండుగ కాదు, వ్యవసాయము పండుగ, వ్యవసాయము రైతే రాజు, రైతును రాజు చేయడమే ఈ ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగిందనే విషయాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా పశుసంవర్ధక శాఖ ద్వారా కూడా వేరే సబ్జెక్ట్ వేరే వాళ్ళకు సభ్యులకు సబ్జెక్ట్ కన్క్లూడ్ చేయండి. అధ్యక్ష మీరు 10 అంశాలు అన్నారు, 3-4 అంశాలు తీసుకుంటున్నాం కనుక టూరిజం తెలంగాణలో పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. రాష్ట్రంకి పర్యాటకులను ఆకర్షించడానికి ప్రభుత్వం తెలంగాణ టూరిజం పాలసీ 2025-2030 ప్రకటించి అమలు చేస్తుంది. దీంతో పాటు పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులను ఆహ్వానించడానికి ప్రభుత్వం దాదాపు 25,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు ప్రతిపాదనల దశలో ఉన్నాయి. ఈసారి పర్యాటక రంగానికి 1,224 కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం హర్షణీయం అధ్యక్ష. తెలంగాణలో అనేక పర్యాటక కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా హైదరాబాదులో మూసి ప్రక్షాళన చేసి టూరిజాన్ని ప్రోత్సహించాలని 150 మీటర్ల ఎత్తులో మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం ఏర్పాటు చేయాలని, అదేవిధంగా మూసి పునర్జీవనంలో హైదరాబాద్ చుట్టూ టూరిజం హబ్గా మరి చేయాలని, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో టెంపుల్ టూరిజం పైన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. యాదగిరిగుట్ట, వేములవాడ రాజన్న ఆలయం, ధర్మపురి టెంపుల్, భద్రాచలం, అదేవిధంగా సీతారాముల దేవాలయం భద్రాచలంలో ఇలా ప్రసిద్ధిగాంచిన అనేక దేవాలయాలు మా నియోజకవర్గంలో కూడా భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా గుట్టల మీద కొండల మీద లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఉంటాడు. మా నియోజకవర్గంలో నేల మీద కొడవటంచ లక్ష్మీనరసింహస్వామి 1000 సంవత్సరాల కింద వెలిసినటువంటి ఆ స్వామి ఉన్నారు. వారికి కూడా 12 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి పునః యొక్క పూజలు కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు భక్తులు కూడా వేలాది మంది, రోజు 5,000 మంది వస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఆ దేవాలయాలకు కూడా అభివృద్ధి చేసి వేములవాడ రాజన్న టెంపుల్కు 150 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. భక్తులు పర్యటనలకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించబోతున్నాం. అదేవిధంగా ఇలాంటి దేవాలయాలే కాకుండా ఈరోజు సమ్మక్క సారలక్క జాతరను కూడా అద్భుతంగా నిర్వహించడం, టెంపుల్ను కూడా ఆధునీకరించడంలో టెంపుల్ చుట్టూ రోడ్లు నిర్మించడమే కాకుండా ఈరోజు 1.5 మంది భక్తులు ఈసారి మేడారం వచ్చారు. తెలంగాణ మాత్రమే కాకుండా చుట్టుపక్కల అనేక రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు మేడారానికి వచ్చి గద్దెలను దర్శించుకోవడం, అదేవిధంగా భక్తులకు హెలికాప్టర్ ద్వారా టెంపుల్ చుట్టుపక్క ప్రదేశాలను చూసే అవకాశం కల్పించడం, అది టూరిజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి మరి హెలి సర్క్యూట్ను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. తెలంగాణలో ఇప్పుడు మెడికల్ టూరిజానికి హబ్గా మారుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాల నుంచి వైద్యం కోసం హైదరాబాద్కు తరలి వస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఏర్పాటు చేయాలని మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు భావిస్తున్నారు. ప్రపంచ దేశాల నుంచి నేరుగా హైదరాబాద్ విమాన సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, తెలంగాణ వచ్చే పర్యాటకులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రభుత్వం శాంతి భద్రతలను పటిష్టంగా అమలు చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు తెలంగాణలో మరి భూపాలపల్లి నియోజకవర్గంలో కూడా ఏడుకొండలవాడు మరి తిరుమలలో వెలిస్తే బుగులోని గుట్టపై వెంకటేశ్వర స్వామి 1000 సంవత్సరాల కింద వెలిశారు అధ్యక్ష. దాని పక్కనే పాండవుల గుట్ట ఉంది. అజంతా ఎల్లోరా మరి పెయింట్స్ను మర్పించే విధంగా అక్కడ కూడా పాండవుల గుట్ట మీద మంచి పెయింట్లు ఉన్నాయి. పాండవులు కౌరవులు యుద్ధం చేసినటువంటి ఒక చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా అక్కడ బుగులోని జాతర
పాండవులగుట్ట, కొడవటంచ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి, కోటగుళ్ళు, రెడ్డిగుడి, నాపాక టెంపుల్, అదేవిధంగా రామప్ప, లక్నవరం పోయి మేడారం నుంచి ఒక టూరిజం హబ్గా మరి చేస్తే కూడా బాగుంటుందనే విషయాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా మరి తెలియజేస్తూ ఈరోజు మరి చేపల పెంపకాన్ని కూడా మన వ్యాపారంగా మలుచుకోవటానికి గత ప్రభుత్వం పిల్లలు పోయకున్న బిల్లులు చెల్లించుకోవడం, అనేక అవినీతి జరిగింది అధ్యక్ష. మొన్న కూడా మన ప్రభుత్వంలో కూడా, ఎందుకంటే 1,00,000 పిల్లలే పోసి 7 లక్షల పిల్లలు పోసినట్టుగా చేస్తే బిల్లులు ఆపాం. వాళ్ళ మీద విజిలెన్స్ విచారణ కూడా చేపట్టమని గత సమావేశాల్లో మాట్లాడడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇప్పుడు చేప పిల్లలు ఏదైతే మత్స్యరంగాన్ని మరి 56.21 కోట్ల చేప పిల్లలు 5.25 కోట్ల. గండ్రా సత్యనారాయణరావు గారు, సబ్జెక్టులు డిపార్ట్మెంట్లు డివైడ్ చేసిండ్రు గౌరవ సభ్యులకు. మీకు అగ్రికల్చర్ ఇచ్చిండ్రు, మీరు అన్ని సబ్జెక్టులు మీరే మాట్లాడితే వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఉండదు. ప్లీజ్ కన్క్లూడ్ చేయండి. అధ్యక్ష, ఈరోజు 5.20 లక్షల టన్నుల లక్ష్యంతో ఈ చేప పిల్లలు పొయ్యాలని, క్వాలిటీ పిల్లలు ఈరోజు మత్స్యకారులకు కూడా వాళ్ళు ఏదైతే వ్యాపారం చేసుకొని పిల్లలు తొందరగా ఎదిగి చాలా కాకతీయులు నిర్మించినటువంటి చెరువులు, ఆ చెరువులలో చేప పిల్లలు పోయటానికి మరి యొక్క లక్ష్యంతో ఈ ప్రభుత్వము ఉందనే విషయాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఈరోజు మరి పాలు, పోషకాహారం, మాంసం, ఆదాయము, అదేవిధంగా చేపలలో ఉపాధి కల్పించాలనేటువంటి ఒక లక్ష్యంతో ఈ ప్రభుత్వం ఉందనే విషయాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ప్రతి రైతు సంతోషంగా ఉండాలని, ప్రతి గ్రామం ఆర్థికంగా బలపడాలని, ప్రతి కుటుంబానికి పోషకాహారం అందాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశం ఈ ప్రభుత్వం దాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా మరి తెలియజేస్తూ, ఈరోజు మరి డైరీలో కూడా ఏదైతే పశువులకు కూడా టీకాలు ఇవ్వడం, మరి కొత్త హాస్పిటళ్లు నిర్వహించడం, పాత హాస్పిటల్ భవనాలకు కూడా కొత్త భవనాలు ఇవ్వడం, ప్రభుత్వం ఒక దృఢ సంకల్పంతో రైతును వ్యవసాయానికి అనుసంధానమైనటువంటి పశుసంవర్ధక శాఖను కూడా బలోపేతం చేయాలనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో ఈ ప్రభుత్వం ఉందని మీకు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. శ్రీ మందుల సామేల్ గారు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. మీది వచ్చినప్పుడు ఇస్తా. ఏమన్నా ఎక్కడ మధ్యపోయి కూర్చోరా. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిందని, ఈ అవకాశం వస్తా అనుకోలే కానీ వచ్చింది, మీకు ధన్యవాదాలు. నేను అన్నకెళ్ళ చూస్తున్నా, అన్నీ ఇంతసేపు చదువుతున్నా, మరి మాకు వస్తారా అనుకున్నా కానీ మీకు ధన్యవాదాలు. నిజంగా ఒక భారతదేశంలో 50 సంవత్సరాలుగా ఒక పోరాటం నడిచింది, అదే నక్సలైట్ పోరాటం. ఆనాడు నక్సలైట్ పుట్టడానికి తాడిత పీడ ప్రజలు అటువైపు వెళ్ళారు. కానీ ఈనాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం చూపెట్టిన, కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి వారు చొరవ తీసుకొని ఈ రాష్ట్రం కానీ పక్క రాష్ట్రం కానీ ఎక్కడ కూడా ఈ అసమానతల సమాజం ఉండొద్దు, అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలని చెప్పి వాడు బ్రహ్మాండమైన ఆలోచన చేసి ఎక్కడ వైలెన్స్ లేకుండా ఇలా కార్యక్రమాన్ని ముగించినందుకు, ఆ చర్య తీసుకున్నందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను అదేవిధంగా సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ గౌరవ మంత్రి గారు మొన్న 1972లో గౌరవ పివి నరసింహారావు గారు కాచిగూడ హాస్టల్ ప్రారంభించడం జరిగింది. కాచిగూడ హాస్టల్ ప్రారంభించిన నాడు నాలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది హాస్టల్లో ఉండి చదువుకొని సమాజంలో వాళ్ళు కూడా గుర్తింపు పొందడం జరిగింది.
అదేవిధంగా 56లో మోంజా మార్కెట్ హాస్టల్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ దాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. అది కూడా నేను ప్రభుత్వం ఆ బిల్డింగ్లు కొత్త కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలని నిర్ణయించడం నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఇవాళ మన పిల్లలకు కూడా పేద పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా కాస్మెటిక్ ఛార్జీలు పెంచి, ఆడపిల్లలకు కాస్మెటిక్ ఛార్జీలు పెంచి, బాయ్స్ అందరికి కూడా బాయ్స్ కానీ గర్ల్స్ కానీ 40% మెస్ ఛార్జీలు పెంచి వాళ్ళందరూ కూడా జీవన ప్రమాణాన్ని పెంచడానికి, పౌష్టికారాన్ని అందించడానికి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బ్రహ్మాండమైన ఆలోచన చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. తర్వాత ఇంకొక విషయం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, డిప్యూటీ సీఎం గారు వారు ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ పెట్టి నా దగ్గర కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ నా దగ్గర కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది. అది పని కూడా నడుస్తూ ఉంది. అన్నిటికంటే ఈ దేశంలో నిజంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆనాడు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, నిష్ఠూరాలు వచ్చినా, బాధలు వచ్చినా, బందికాలు వచ్చినా కూడా ఈ భారతదేశంలో స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత, స్వతంత్రం రాకముందు రాజ్యాంగం పొందుపరిచే విషయంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్నే ఇలా ఈ భారతదేశం ఎంచుకొని ఆనాడున్న అగ్రకులాలైన వాళ్ళు కూడా ఈ నిమ్న జాతులు ఈ విధంగా ఉండొద్దు, భారతదేశంలో భాగమై ఉండాలి, వీళ్ళకు కూడా సమానమైన హక్కులు ఉండాలని చెప్పి ఆనాడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్కు ముసాయిదా కమిటీ చైర్మన్గా ఇచ్చి అందరు గౌరవించారు. పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అలాంటి మహనీయులందరూ కూడా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్కు అవకాశం ఇచ్చి రాజ్యాంగం పొందుపరిచింది కాబట్టి ఇవాళ మేము చదువుకోగలుగుతా ఉన్నాం, ఇవాళ ఈ శాసనసభలో నిలబడగలుగుతున్నాం. అందుకోసమనే ఇవాళ విద్య అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. కనుక ఈ విద్య ఇంతకుముందు సోషల్ హాస్టల్ ఉండే, మనకు రాజ్యాంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత 1952లో హాస్టల్ ప్రారంభించడం జరిగింది. జవహర్లాల్ నెహ్రూ పంచవర్ష ప్రణాళికలో భాగంగా సామాజిక న్యాయం కూడా జరగాలని ఆనాడే మా జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రతిపాదించి 62లో హాస్టల్ ప్రారంభించడం మొదటి దశ. ఫస్ట్ జనరేషన్ హాస్టల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ఇలా ఆఫీసర్లుగా రిటైర్మెంట్ కూడా అయినరు. అదే హాస్టల్ ఇవాళ కొంత ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి. హాస్టల్ కూడా మరి గౌరవ సోషల్ మినిస్టర్ గారు కూడా మొన్న కాచిగూడ హాస్టల్ పోయి దాన్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. కనుక అగ్రికల్చర్ విషయంలో కూడా గౌరవ తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు చాలా అనుభవజ్ఞులు. ఎందుకంటే నేను వారు సత్తుపల్లిలో ఉన్నాడు, నేను తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గర పోయినా. నేను పోతే వారు వ్యవసాయం పట్ల వాళ్ళకున్న నిబద్ధత, వాళ్ళకున్న క్రమశిక్షణ వ్యవసాయం పట్ల నిజంగా కూడా గొప్పగా వారు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా పారిశ్రామిక విధానంలో మనమందరం కూడా పారిశ్రామిక రంగాన్ని ముందు వరుసలో నిలబెట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బ్రహ్మాండమైన ఆలోచనతో ఉంది. అందుకనే ఇలా గౌరవనీయులు కీర్తి శేషులు వెంకటస్వామి గారు వారసత్వమైన వివేక్ గారికి ఇలా లేబర్ మినిస్టర్, పరిశ్రమల శాఖ లేబర్ మినిస్టర్ ఇవ్వడం జరిగింది. వారు కూడా ఏటీసీలను కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. నిజంగా ఒక అవగాహన ఉన్న మంత్రివర్గం కాబట్టి ఈ రాష్ట్రం మీద స్పష్టమైన రాజకీయ సామాజిక కోణంలో అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఇవాళ గౌరవ మన ఎల్ఏ మినిస్టర్ గారు వారు ఇలా పారిశ్రామిక విధానంలో బ్రహ్మాండమైన ఆలోచనతో నా దగ్గర 185 ఎకరాలలో పారిశ్రామిక వాడను ప్రారంభించడానికి, దాన్ని నిర్మాణం చేయడానికి మాకు కూడా శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా నేను. అందుకోసమనే అన్ని విషయాలలో అవగాహన ఉన్న మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మంత్రివర్గాన్ని మొత్తం సమన్వయం చేసుకుని రాష్ట్రం ముందు వరుసలో నిలబడాలి. కనుక ఈ భారతదేశానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆదర్శంగా ఉండాలని చెప్పి, అన్ని విధాలు కూడా ఆరోగ్యవంతమైన తెలంగాణ ఉండాలని చెప్పి వారు కలలుగల ఇరిగేషన్ నీటిపారుదల రంగం నిజంగా నేను ఎమ్మెల్యే కాకముందు నా దగ్గరనే 6 చెక్ డ్యామ్లు కట్టినరు, మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళిపోయినరు. కానీ మన గౌరవనీయులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ గారు సహకారం తీసుకొని నేను ఆ 6 చెక్ డ్యామ్లకు పూర్తి చేస్తే ఇవాళ దాదాపు 12,000 ఎకరాలకు నీరంతా ఉంది, పుట్ల కొద్ది పంటమంతా ఉంది. అందుకోసమనే ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ గారు కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కనుక ఇలా సీతక్క ఆదివాసీ బిడ్డ కనుక వారికి ఉన్న ఒక స్వస్థమైన బడుగు బలహీన వర్గాల మీద ఉన్న అవగాహనతో వారు కూడా పంచాయతీరాజ్ శాఖ రూరల్ డెవలప్మెంట్ వారు కూడా బ్రహ్మాండమైన పరిధిలో వాళ్ళు నడిపిస్తా ఉన్నారు. కనుక ఈ అవకాశం ఇచ్చిన స్పీకర్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. శ్రీ పాయల్ శంకర్ గారు, రాకేష్ రెడ్డి గారు ఒక 5 minutes.
నేను అంటే నేను ఎందుకు కోపమన్నా ఇంత నేను అంటే ఒక నిమిషం ఆగే అన్నాను. ఇప్పసారా గురించి ఇప్పసారా మాట్లాడండి రాకేష్ రెడ్డి గారు 5 minutes. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. నాకు 5 నిమిషాలు కాగానే బెల్ కొట్టండి అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ఒక సో నేను దయచేసి గౌరవ సభ్యులను కోరుతా ఉన్నాను. పాయల్ శంకర్ గారు కోరిన వెంటనే మెయిన్ అపోజిషన్కి సంబంధించిన గౌరవ సభ్యులను మా గవర్నమెంట్ విప్ గారు కోరినరు. ఆ సందర్భంలో వారికి ఉన్న అత్యవసర ఏదో మీటింగ్ ఉందని చెప్పడంతో వారు మాట్లాడతారని చెప్పి వారి తర్వాత మీరు మాట్లాడండి సార్. ఎందుకంటే వారు మా పార్టీ కాదు, వారు మీ పార్టీకి సంబంధించిన సభ్యులే వచ్చి అడిగినారు. అంటే మీ ఇష్టం. పాయల్ శంకర్ గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష.